السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خشیت الہی لے کر آئے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دل میں خشیت الہی کیسی تھی۔ آئیے واقعے سے سمجھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن مجید کی کوئی آیت سنتے تو خوف سے بے ہوش ہو جاتے۔ ایک تنکا ہاتھ میں لے کر کہا کاش میں ایک تنکا ہوتا۔ ایک تنکا ہاتھ میں لے کر کہا کاش میں ایک تنکا ہوتا، کوئی قابل ذکر چیز نہ ہوتا، کاش مجھے میری ماں نہ جنتی۔ اور خوف خدا سے آپ اتنا رویا کرتے تھے کہ آپ کے چہرے پر آنسوؤں کے بہنے کی وجہ سے 2 سیاہ نشان پڑ گئے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لا یلج الناس من بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الفرع۔ جو شخص خوف الہی سے روتا ہے وہ جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا، اسی طرح جیسے کہ دودھ دوبارہ اپنے تھنوں میں نہیں جاتا۔ قائق الاخبار میں ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، جب اس کے اعمال تولے جائیں گے تو برائیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، چنانچہ اسے جہنم میں ڈالنے کا حکم ملے گا۔ اس وقت اس کی پلکوں کا ایک بال اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اے رب ذوالجلال، تیرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے، اور میں تیرے خوف سے رویا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آ جائے گا اور اس شخص کو ایک اشکبار بال کے بدلے جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام پکاریں گے، فلاں بن فلاں ایک بال کے بدلے نجات پا گیا۔ ہدایت الہدایہ میں ہے کہ قیامت کے دن جب جہنم کو لایا جائے گا تو اس سے ہیبت ناک آوازیں نکلیں گی، جس کی وجہ سے لوگ اس پر سے گزرنے میں گھبرائیں گے۔ فرمان الہی ہے، جب لوگ جہنم کے قریب آئیں گے تو اس سے سخت گرمی اور خوفناک آوازیں سنیں گے، جو 500 سال کے سفر کی دوری سے سنائی دیتی ہوں گی۔ جب ہر نبی نفسی نفسی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امتی امتی کہہ رہے ہوں گے، اس وقت جہنم سے ایک نہایت ہی بلند آگ باہر نکلے گی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی طرف بڑھے گی۔ آپ کی امت اس کی مدافعت میں کہے گی، اے آگ، تجھے نمازیوں، صدقہ دینے والوں اور روزہ داروں اور خوف خدا رکھنے والوں کا واسطہ، واپس چلی جا، مگر آگ برابر بڑھتی چلی جائے گی۔ تب حضرت جبریل علیہ السلام یہ کہتے ہوئے جہنم کی آگ امت محمدی کی طرف بڑھ رہی ہے، آپ کی خدمت میں پانی کا ایک پیالہ پیش کریں گے اور عرض کریں گے، اے اللہ کے نبی، اس سے آگ پر چھینٹے ماریے۔ آپ آگ پر پانی کے چھینٹے ماریں گے تو وہ آگ فوراً بجھ جائے گی۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جبریل سے اس پانی کے متعلق پوچھیں گے۔ جبریل کہیں گے، حضور، یہ خوف خدا سے رونے والے آپ کے گنہگار امتیوں کے آنسو تھے۔ مجھے حکم دیا گیا کہ میں یہ پانی آپ کی خدمت میں پیش کروں اور آپ اس سے جہنم کی آگ کو بجھا دیں۔
हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुआ मांगा करते थे, ऐ अल्लाह मुझे ऐसी आँख अता फरमा जो तेरे खौफ से रोने वाली हो। ऐ नैया हल्ला तबकियानी अला ज़ंबी तनासरा उम्री मिन यदी वला अदरी। ऐ मेरे दोनों आँखों मेरे गुनाहों पर क्यों नहीं रोती हो, मेरी उम्र ज़ाय हो गई और मुझे मालूम भी ना हुआ। हदीस शरीफ में है कि कोई ऐसा बंदा मोमिन नहीं जिसकी आँख से खौफ खुदा से मक्खी के पर के बराबर आंसू बहे और उसकी गर्मी उसके चेहरे पर पहुँचे और उसे कभी जहन्नम की आग छुए। जनाब मोहम्मद इब्नुल मुंसिर रहमतुल्लाह ताला अलैह जब खौफ खुदा से रोते तो अपनी दाढ़ी और चेहरे पर आंसू मला करते और कहते, मैंने सुना है कि जो कि वजूद के जिस हिस्से पर आंसू लग जाएंगे उसे जहन्नम की आग नहीं छुएगी। हर मोमिन के लिए ज़रूरी है कि वो अज़ाब इलाही से डरता रहे और अपने आप को ख्वाहिशात नफसानी से रोकता रहे। फरमान इलाही है, फ़अम्मा मन तग़ा व अथरल हयात दुनिया फ़इन्नल जहीम हियल मअवा व अम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हावा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। बस जिस किसी ने नाफरमानी की और दुनिया की ज़िंदगी को सब कुछ जाना उसका ठिकाना जहन्नम है, और जो अपने रब के सामने खड़े रहने मकाम से डरा और अपने नफ्स को ख्वाहिशात से रोक दिया तो उसकी पनाहगाह जन्नत है। जो इंसान अज़ाब इलाही से बचना चाहे और सवाब व रहमत का उम्मीदवार हो उसे चाहिए कि दुनियावी मसाइब पर सब्र करे, अल्लाह की इबादत करता रहे और गुनाहों से बचता रहे। ज़हरुल रियाज़ में एक हदीस है कि जब जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे तो फरिश्ते उनके सामने तरह तरह की नेमतें पेश करेंगे, उनके लिए फ़र्श बिछाएंगे, मिंबर रखे जाएंगे और उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म के खाने और फल पेश किए जाएंगे। उस वक्त जन्नती हैरान बैठे होंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ मेरे बंदों हैरान क्यों हो, ये बहिश्त जाए हैरत नहीं है। उस वक्त मोमिन अर्ज करेंगे, या इलाही तूने एक वादा किया था जिसका वक्त आ पहुंचा। तब फरिश्तों को हुक्म होगा कि उनके चेहरों से पर्दे उठा लो। फरिश्ते अर्ज करेंगे, यह तेरा दीदार कैसे करेंगे, हालांकि ये गुनहगार थे। उस दम फरमाने इलाही होगा, तुम हिजाब उठा दो, यह जिक्र करने वाले, सजदा करने वाले और मेरे खौफ से रोने वाले थे और मेरे दीदार के उम्मीदवार थे। उस वक्त पर्दे उठा दिए जाएंगे और जन्नती अल्लाह का दीदार होते ही सजदे में गिर जाएंगे। फरमाने इलाही होगा, सर उठा लो, ये जन्नत दारे अमल नहीं दारे जज़ा है। और वो अपने रब को बेकैफ देखेंगे। रब फरमाएगा, सलामु अलैकुम इबादी फ़क़द रज़ैतु अन्कुम फ़हल रदियतुम अन्नी। मेरे बंदो तुम पर सलामती हो, मैं तुमसे राज़ी हूँ, क्या तुम मुझसे राज़ी हो। जन्नती अर्ज़ करेंगे, ऐ हमारे रब हम कैसे राज़ी नहीं होंगे, हालांकि तूने हमें वो नेमतें दी जिन्हें ना किसी आँख ने देखा, ना किसी कान ने सुना और ना ही किसी दिल में इनका तसव्वुर गुज़रा। और यही इस फरमान इलाही का मकसूद है कि अल्लाह उनसे राज़ी हो और वो अल्लाह से राज़ी हो। बस अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, अपनी गुफ्तगू। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।